Praise the Lord, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति हो। Welcome to the online Sunday service at Vineyard Workers of Christ Church. विनयार्ड वर्कर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च की तरफ से रविवार उपासना सभा के आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। A beautiful Sunday morning to let your mind dwell upon Jesus. आज रविवार की सुंदर सुबह है। अपने पूरे मन से आइए अपना ध्यान प्रभु यीशु पर लगाएं। The Lord Jesus Christ is the essence in every promise of God. परमेश्वर के हर एक वायदे का तत्व है प्रभु यीशु क्रिस्त। Because Jesus is, क्योंकि प्रभु यीशु हैं, there is grace. अनुग्रह भी है, Abounding, abundant grace. भरपूर उमड़ता अनुग्रह। This morning, let us dwell upon His love. आइए आज की सुबह हम सब प्रभु के प्रेम पर अपना ध्यान लगाएं। Upon the beauty and perfection of His character. प्रभु यीशु के चरित्र की परिपूर्णता, उनकी सुंदरता पर अपना ध्यान लगाएं। And to help you do that, और इसमें मदद पाने के लिए we have Pastor Peter and Pastor Jayashree with another wonderful message about the Lord Jesus Christ. आप आज जरूर सुने पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री का संदेश, जिसमें प्रभु की भलाई, प्रभु का प्रेम भरपूर है। Yes, it is full of God's love and faithfulness. सचमुच उसमें प्रभु की भलाई और प्रभु का प्रेम भरा है। Before we proceed, take a minute and share this link with all your loved ones. और आप आज की इस सभा के लिंक को अपने दोस्तों और प्रियजनों से जरूर शेयर करें। And for all those who have tuned in to our service for the first time, a warm welcome to our Vineyard family. अगर आप हमारी आज की सभा को पहली बार देख रहे हैं, पूरे विन्याद परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। Do visit our website, click on the visitors info tab and share your details. आप हमारी वेबसाइट जरूर देखें, वहाँ विजिटर इन्फो टैब दबाकर अपनी जानकारी हमें दें। While doing that, make sure that you write your complete name and mobile number. The church will correspond with you on that number for prayer. कृपया आप अपना पूरा नाम और सही मोबाइल नंबर लिखें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आगे भी संपर्क बनाए रखें। Yes, besides the Sunday service that you are viewing, we also conduct Monday online discipleship meetings every Monday at 7:30 p.m. and Saturday blessing meeting every Saturday at 7:30 p.m. Do tune in to all our services and be blessed. हमारी रविवार उपासना सभा के अलावा हर शनिवार शाम 7:30 बजे आशीर्वाद सभा और हर सोमवार शाम 7:30 बजे शिष्य सभा आयोजित होती है। शनिवार, रविवार और सोमवार इन तीनों दिनों की प्रार्थना सभा की ऑनलाइन सर्विस देखने के लिए आप जरूर ट्यूनिंग करें और प्रभु से असीम आशीष प्राप्त करते रहें। We are regularly uploading the videos of these services on our YouTube channel. Do subscribe to our channel. इन सभाओं के वीडियोस हम नियमित रूप से अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। To get the regular notifications of all our uploads, click on the red subscribe button and after that click on the bell icon next to it. हमारी अपलोड के नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं। After having watched the video, remember to give a like to it. और आप कृपया हमारे इस सभा के वीडियो को लाइक जरूर दें। The Bible says in the Gospel of John, chapter 1, verse 4, In him was life, and the life was the light of all mankind. बाइबल में लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 में, प्रभु यीशु में जीवन है और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति है। This morning we have Pastor Peter and Pastor Jayashree with us. और एक बार फिर से हमारे संग इस सुबह पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री हैं। And they have come with a fascinating, wonder-inspiring message. एक और प्रेरणादायक
मनभावन संदेश के साथ about the beautiful Savior Almighty, the Lord Jesus Christ. पराक्रमी उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर यीशु क्रिस्त का संदेश। God brings lives in the hearts of people through their messages. प्रभु परमेश्वर उनके संदेश के द्वारा लोगों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। And so, like every time, और एक बार फिर से हर बार की तरह with that beaming smile, चेहरे पर मुस्कान लिए, the bubbling joy, उमड़ते उमंग के साथ, bursting gratitude, आभारी मन से, put your hands together तालियों की गड़गड़ाहट से and welcome God's anointed and our loving parents, Pastor Peter and Pastor Jayashree. स्वागत करें परमेश्वर के अभिषेक और हम सभी के आत्मिक माता पिता पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री का। Praise the Lord. देवाला धन्यवाद. Good morning to you all. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. Blessed Sunday. आशीर्वादित असा रविवार Blessed Resurrection Day. आणि आशीर्वादित असा पुनरुत्थानाचा दिवस. Praise God. देवाला धन्यवाद. Sunday is a great day for each one of us रविवार आपल्या प्रत्येकासाठी एक महान दिवस असतो. because God speaks to us, कारण की देव आपल्याशी बोलतो. and on that first Sunday, that was Easter, Jesus rose from the dead. आणि त्या पहिल्या रविवारी म्हणजे ईस्टरच्या रविवारी येशू ख्रिस्त मृत्यूतून परत जिवंत झाले. So every Sunday is a reminder to us तर दर रविवार आपल्यासाठी एक स्मरण आहे that everything that is dead will have a resurrection. की प्रत्येक गोष्ट जी मृत आहे तिला पुनरुत्थान जरूर मिळेल. So today hope in God, तर आज देवावर आशा ठेवा. hope in the beautiful name of Jesus. येशूंच्या सुंदर नावावर आशा ठेवा. Amen. आमेन. Today we are going to see something new, आज काहीतरी नवीन पाहणार आहोत आपण. the falsehood of fear. भीतीतील खोटेपणा. The falsehood of fear. भीतीतील खोटेपणा असं आजच्या उपदेशाचं शीर्षक आहे. We'll open our Bibles to Psalm 34 verse 4. स्तोत्र 34 आणि त्यातलं 4थं वचन त्यासाठी आपण काढणार आहोत. Psalm 34 verse 4. स्तोत्र 34:4. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. स्तोत्र संहिता 34:4 म्हणतं, यहोवाला मी शोधले तेव्हा त्याने मला उत्तर दिले आणि माझ्या सर्व भयापासून मला सोडवले. From every kind of fear. प्रत्येक पद्धतीच्या भीतीतून त्याने मला सोडवले. From wherever the fear comes, आणि जिथून कुठून भीती येते there is hope in God. तिथे सगळीकडे देवाकडून मात्र आशा आहे. Because every kind of fear can be dealt in the name of Jesus. कारण प्रत्येक पद्धतीची जी काही भीती आहे ती भीती येशूच्या नावात हाताळली जाऊ शकते. Fear from the enemies, मग शत्रूंपासूनची भीती असो fear from the devil, किंवा सैतानापासूनची भीती असो, fear about your health, तुमच्या तब्येतीची भीती असो, fear about your future, भवितव्याची भीती असो, fear about food, clothing and shelter, अन्न वस्त्र निवारा या सगळ्याची भीती असो, fear about your jobs, नोकरीची भीती असो, whatever kind of fear grips you. ज्या कुठल्या पद्धतीचं भय तुम्हाला जखडून ठेवेल, If you seek the Lord, जर तुम्ही प्रभूला शोधलत, He will hear you प्रभू तुमचं ऐकेल and deliver you from every kind of fear. आणि सर्व पद्धतीच्या भीतीतून तुम्हाला बाहेर काढेल. Praise God. देवाला धन्यवाद. Now we all know आता आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहे, fear is not a respecter of persons. भीती काही पक्षपात करत नाही, भेदभाव करत नाही. It's not a respecter of age. आणि भीती काही वय बघून येत नाही It's not a respecter of status किंवा भीती एखाद्याची जीवनशैली बघून येत नाही, or education किंवा शिक्षण बघून येत नाही, or class, creed, language. किंवा वर्ग भाषा जात हे सगळं बघून भीती येत नाही. म्हणजे काय, भीती कुणावरही कधी येऊ शकते. Fear is not afraid of anybody भीती कुणालाच भीत नाही, because fear is fear. कारण भीती आहे. Its job is to put you in fear. आणि भीतीचं कामच आहे की लोकांना घाबरवायचं. It makes you afraid. भीती तुम्हाला घाबरवते That's why it is called fear. आणि म्हणून त्याला भीती म्हणतात. And fear has knocked down countless numbers of souls. आणि या भीतीनं अगणित जीवांना आज खाली पाडलेलं आहे. Fear has murdered thousands of people. या भीतीनं हजारो लोकांना आज ठार मारलेलं आहे. This fear has crippled many people. या भीतीनं अनेक लोकांना पांगळ केलेलं आहे. Fear has a power to weaken you. या भीतीमध्ये तुम्हाला अगदी अशक्त करायची सुद्धा शक्ती आहे. Fear is like
doubt coming in you. ही भीती म्हणजे तुमच्यात एखादी शंका आणि संदेह आल्यासारखा प्रकार आहे. Fear has stalled many people's progress. भीतीमुळे अनेक लोकांची प्रगती खुंटलेली आहे. It has made people to cower down. ही भीती लोकांना झुकवून टाकते. It's called a slavish fear. ही भीती लोकांना भित्रट करते, गुलाम करते. Because you become a slave to fear. कारण मग आपण भीतीचे गुलाम होतो आणि ज्याला भित्रट म्हणतात. And so many people who are living in darkness are because they are fearing. तर अनेक माणसं जी अंधारात जगत आहेत त्यांच्या मागचं ते अंधारात जगण्यामागचं एक कारण म्हणजे ते भित्रट आहेत. And many people are even bound आणि अनेक माणसं बंधनात बांधलेली आहेत because of fear. भीतीमुळे. And so fear has terminated more lives than death itself. तर भीतीनं अनेक लोकांचं जीवन घेऊन टाकलेलं आहे. Yes. मृत्यूपेक्षाही जास्त जीवन भीतीनं मारली आहेत. And fear is the cheapest tool used by the devil to destroy the people of the world. आणि भीती एक फार स्वस्त असं हत्यार आहे जे सैतानाने जगातल्या लोकांचा नाश करायला वापरलंय. Yes. Whether you live in villages or in cities, मग तुम्ही खेड्यापाड्यात राहा किंवा शहरात राहा, fear has always reigned supreme. भीती नेहमीच सगळ्यांवर राज्य करते. Fear has always been reigning in this world. आणि भीतीचं राज्य या संपूर्ण जगामध्ये नेहमी चालूच आहे. Because there is a spirit of fear. कारण एक भीतीचा आत्मा आहे. Bible says there is a spirit of fear. बायबल म्हणतं ना एक भीतीचा आत्मा आहे. And it has conquered many proud hearts. आणि या भीतीच्या आत्म्यानं अनेक गर्विष्ठ हृदयांवर मात केलेली And it आहे. has also shown them their own places. आणि त्या गर्विष्ठ हृदयांना आपापली जागा दाखवून दिलेली आहे. Fear has shown these proud people that it is reigning supreme on this earth. या भीतीने या गर्विष्ठ लोकांना दाखवून दिलेलं आहे की माझं राज्य या पृथ्वीवरती कायम आहे. And so fear is so stubborn तर भीती एवढी हट्टी आहे that even the wise and the strong have been heavily impacted. की ज्ञानी आणि बलवान लोकांवर सुद्धा या भीतीचा प्रचंड परिणाम होतो. Fear comes in so many forms. भीती वेगवेगळ्या स्वरूपात येते. If the devil can give you literal trouble, जर सैतान तुम्हाला अक्षरशः त्रास देऊ शकतो he will give it to you. तर देईल. And if he cannot give you literal trouble, आणि सैतानाला अक्षरशः येऊन तुम्हाला जर त्रास देता आला नाही he will give you imaginary तर trouble. सैतान तुम्हाला काल्पनिक त्रास देईल He will put it in your mind आणि तुमच्या मनात घालेल that there is some evil around की काहीतरी आहे, काहीतरी दुष्ट अवतीभोवती आहे. where there is no evil around. आणि काही दुष्ट किंवा काहीच असं सैतानी आपल्या अवतीभोवती नसतं तरी पण He can give you imaginary trouble. काल्पनिक त्रास तो तुम्हाला देऊ शकतो. He can trouble your emotions. तुमच्या भावनांना तो त्रास देऊ That's शकतो. why you see some people are emotionally troubled. आणि म्हणून काही लोकांना तुम्ही भावुक रीतीनं त्रासात पडलेलं He पाहता. can play very, very cleverly. सैतान फार हुशारीनं कामं करत असतो. Praise God. देवाला धन्यवाद. So many people have carried burdens that are not real. अनेक माणसांनी अशी ओझी वाहिलेली आहेत की जी ओझी खरी नाहीच आहेत. Sometimes Christians also live in fear where they should not live आणि in कधी fear. कधी ख्रिश्चन माणसं पण या भयात जगतात जेव्हा त्यांनी असं भयात जगायला नकोय. Christians, some of them are afraid of death. काही ख्रिश्चन माणसं मृत्यूला घाबरतात. Where Jesus said, I have conquered death. जिथे येशू तर सांगून गेलेले आहेत की मी या मृत्यूवर विजय घेतला I have given you eternal life. आणि मी तुम्हाला अनंत काळचं जीवन दिलंय. Yet, तरी the devil can put imaginary fear even amongst believers. सैतान काल्पनिक भीती विश्वासू लोकांच्या हृदयात पण टाकू शकतो. And only at deathbed some people realize आणि काही लोकांना अगदी मृत्यूशय्येवर ही गोष्ट उमगायला लागते that they didn't really carry anything concrete. It was all imaginary burden. की खरं म्हटलं तर काहीच असं नव्हतं. सगळं काल्पनिक ओझच घेऊन मी जगत आले हे काही लोकांना मृत्यूशय्येवरती कळेल. Yes. When they are on their deathbed, they realize म्हणजे अगदी जेव्हा मरायच्या बेतात ते लोक असतील तेव्हा त्यांना कळायला लागेल की अरेच्या हे सगळं ओझं घेऊन मी जगत होतो Yes. पण हे ओझं मी घ्यायला नकोच होतं because it was not there. कारण ते नव्हतंच. It was all imaginary burden that the devil had put it in their ते minds. सगळं काल्पनिक ओझं होतं जे सैतानाने त्यांच्या मनात टाकलं होतं. Because fear always tells lies. कारण भीती नेहमी खोटं बोलते. Fear tells lies. भीती नेहमी खोटंच बोलते. Fear has always told lies. आणि भीतीनं नेहमी खोटंच सांगितलं. And fear is a public enemy. आणि भीती म्हणजे लोकांसाठीचा एक शत्रू आहे, माणसाचा शत्रू आहे. And fear has swallowed so many people of their peace. आणि भीतीनं अनेक लोकांची शांती घेऊन टाकली आहे. If you have
fear, you have no peace. जर तुमच्यामध्ये भीती असेल तर तुम्हाला शांती नसते. But if you have peace, you have no fear. पण तुमच्याकडे जर शांती असेल तर ह्याचा अर्थ तुमच्यात आता भीती नाहीये. If you have fear, you have no love. तुमच्यामध्ये जर भीती आहे त्याचा अर्थ तुमच्यात प्रेम नाहीये. If there is love, there is no fear. जर प्रेम आहे तुमच्यात तर म्हणायचं तुमच्यात भीती नाहीये. Because कारण love casts out all fear. परिपूर्ण प्रीती सर्व भीती घालवते असं लिहिलंय. Praise God. देवाला धन्यवाद. So fear can harass you. तर भीती तुम्हाला छळू शकते. From the cradle to the grave, it will harass अगदी you. तुमच्या पाळण्यापासून ते कबरेपर्यंत भीती तुम्हाला छळू शकते. And many times, आणि अनेक वेळा fear is nothing but blindness to the truth. भीती आणि काही नाहीये तर सत्यतेकडे आंधळेपण. Yes. Fear is blindness to the truth. सत्यतेकडे आंधळेपण यालाच भीती म्हणतात. When you know the truth, जेव्हा तुम्हाला सत्य ठाऊक the असतं truth will set you free. तर तेव्हा तुम्हाला सत्य मोकळं करणार. And Jesus is the truth. आणि येशू ख्रिस्त ते सत्य आहेत. He who has Jesus has no fear. ज्याच्याकडे येशू आहे त्याला भीती नाही. That's why Jesus told Jairus, fear not. म्हणून तर येशू याईराला म्हणाले भिऊ नकोस, Fear not. भिऊ नकोस. Believe in God. Believe in me. देवावर विश्वास ठेव, माझ्यावर सुद्धा विश्वास ठेव. Fear is like taking a person through the dark. भीती म्हणजे एखाद्या माणसाला अंधारातनं नेण्यासारखं आहे. Like, children play जसं मुलं खेळतात ना, like blindfolding their eyes. मुलं जेव्हा आंधळी कोशिंबीर ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, डोळ्यावर पट्टी बांधून खेळतात And then you don't know where to move. आणि मग कुठे जायचं कळत नाही त्यावेळेला, That is fear. त्याला भीती म्हणतात. So today we will learn a few things on fear. तर या भीतीवर आज आपण काही गोष्टी शिकणार आहोत. The falsehood of fear. भीतीतला खोटेपणा. First point, पहिला मुद्दा, what are the weapons of fear? भीती कुठली हत्यारं वापरते किंवा भीतीची हत्यारं काय. Fear, we need to know how it started, आपल्याला कळायला हवं की भीती कशी सुरू झाली, where it started, ही भीती कुठे सुरू झाली, how it started ruining the people. या भीतीचा प्रारंभ कुठे झाला, कसा झाला, कधी झाला आणि त्यातनं लोकांचा कसा नाश व्हायला लागला. See, the Bible reveals all these truths. बायबल हे सगळं सत्य आपल्याला प्रगट करत आहे. You find fear entering mankind in the Garden of Eden. तुम्हाला आढळतं की मनुष्य जातीमध्ये भीती एदेनेच्या बागेत सुरू झाली, आली. It so happened असं झालं when God made Adam and Eve our first parents. परमेश्वराने जेव्हा आपल्या प्रथम पालकांना म्हणजे आदाम आणि हव्वेला निर्माण केलं, They had no experience of fear. त्या दोघांना काहीच भीतीचा अनुभव नव्हता They knew not what was fear. आणि त्यांना माहित सुद्धा नव्हतं की भीती म्हणजे काय. Why? का? Because कारण the love of God surrounded them. देवाची प्रीती त्यांना घेरून होती. The presence of God was with them. देवाचा सहवास त्यांच्या बरोबर होता And so they saw God's love for them. आणि म्हणून त्यांनी देवाची त्यांच्यावरची प्रीती पाहिली. Where there is perfect love, I told you, there is no fear. तेच ते, जिथे परिपूर्ण प्रीती असते तिथे भीती नसते, मी तुम्हाला सांगितलं. But the devil came, पण मग सैतान आला. deceived our first parents, सैतानाने आपल्या प्रथम पालकांना फसवलं made them to commit sin against आणि God. त्यांना देवाविरुद्ध पाप करायला लावलं. The moment they sinned, ज्या क्षणाला त्यांनी पाप केलं, fear stepped in their lives. भीती त्यांच्या जीवनामध्ये आली See? It suddenly came. आणि अकस्मात त्या भीतीनं त्यांच्या जीवनात पदार्पण केलं. See, there is no natural inborn fear of the supernatural. बाकी काय अलौकिकाविषयीनं नैसर्गिक भीती माणसात नसते. See? Today, anything supernatural, people are afraid. आज काही अलौकिक जर असेल तर लोक घाबरतात. See? If you just hear a voice and nobody is there, you get fear. तुम्ही एखादी वाणी ऐकली, आवाज ऐकला, पण तिथे कोणीच नाहीये तरी आवाज आला तर तुम्हाला भीती वाटते. Like when the angel came to meet Mary and spoke to her, suddenly she was afraid. जसं देवाचा दूत मरियेला भेटायला आला आणि तिच्याशी बोलला, ती अकस्मात घाबरली. Every time angels came to visit people, he used to always say, fear not, ज्या fear दर not. वेळेला देवाचे दूत लोकांना भेटायला यायचे, प्रथम ते लोकांना सांगायचे की भिवू नका. Why? का? Because man was afraid of the supernatural. कारण मनुष्य अलौकिकाला घाबरतो. This happened because of sin. आणि ही भीती का? पापामुळे आली. That's why Bible says, म्हणून बायबल म्हणतं, the first reaction of Adam and Eve was they hid behind the tree. आदाम हवेची पहिली प्रतिक्रिया अशी की ते झाडामागे लपले. It was the beginning of fear. म्हणजे भीतीचा प्रारंभ तिथे आपल्याला दिसतो. Adam ran from the presence of आदाम God. देवाच्या सहवासापासून पळून गेला म्हणजे घाबरलेला दिसतो. But before that, he was walking with God. पण त्याच्या आधी नव्हती त्याच्यामध्ये भीती. त्याच्या आधी तर तो देवाबरोबर चालत होता. So from that day, तर त्या दिवसापासून there is this carnal inborn fear
which is in every man. एक दैहिक आतूनच जन्माला आलेली भीती प्रत्येक माणसात आहे Everything was cursed on this आणि earth. मग सगळंच त्यापुढे या जमिनीवर शापित झालं. So man had to take care of himself without God. मग माणसाने स्वतःला स्वतः सांभाळणं झालं देवाशिवाय. Man's heart became corrupt. माणसाचं हृदय भ्रष्ट झालं. And later you see, आणि मागाहून आपण पाहतो when Cain killed his own brother, कायनाने Abel, जेव्हा आपल्या सख्या भावाला हाबेलाला ठार मारलं, a normal tendency arose for the fear of man. एक साधारण वृत्ती माणसात निर्माण झाली भीतीची. Say, first it was the fear of God, पहिलं देवाची भीती होती, then now it was the fear of man. आता माणसाची भीती माणसात निर्माण झाली. Adam saw, आदामानी पाहिलं, Eve saw हवेनी पाहिलं that now we have to fear people also. की आता आपल्याला लोकांना पण घाबरून राहावं लागेल. Because the first murder that was committed on the earth was of Abel's. कारण पृथ्वीवरती पहिला खून जो हाबेलाचा झाला त्यानंतर हे असं व्हायला लागलं. So when Cain killed his brother, आणि मग कायनाने जेव्हा हाबेलाचा खून केला, the parents were scared. माता पिता घाबरले, First time they saw death, कारण पहिल्यांदा त्यांनी मरण पाहिलं नजरेसमोर fear gripped them. आणि भीतीनं त्यांना जखडलं. So fear of God and तर- now fear of man. प्रथम देवाची भीती माणसात होती, आता माणसाची भीती पण माणसात आली. And from that time, तेव्हापासून man started fearing everything now. मनुष्य सगळ्याच गोष्टींना घाबरायला Man लागला. started fearing another man. मनुष्य दुसऱ्या माणसाला घाबरायला लागला. Man started fearing the supernatural. मनुष्य अलौकिक जगाला घाबरायला लागला. And so when they started tilling the ground, आणि मग जेव्हा त्यांनी जमिनीची मशागत सुरू केली, it did not yield its best. त्यातनं काही चांगला उपज आला नाही. Adam saw the difference. आदामानी फरक पाहिला Before sin came, की पाप येण्या अगोदर the garden had to be tended. त्या बागेची मशागत करायला लागत होती, But पण there was no hard labor. काही कष्ट खूप त्यामध्ये जात नव्हते. But now after sin, पण आता पापाचा प्रवेश झाल्यावर he goes back into the garden तो परत त्या बागेत जातो or he walks out of the garden किंवा बागेबाहेर चालतो and tills the ground. आणि मशागत करतो जमिनीची. What does he find? तर त्याला काय लक्षात येतं Thorns and की thistles. मेहनत मी करतो पण काटे आणि कुसळच उपज म्हणून येत आहेत It was not giving its 100-fold yield. आणि 100 पट त्यातनं पीक येतच नाहीये It was not yielding the fullest potential. आणि संपूर्ण क्षमतेनं पीक येत नाहीये. Then fear gripped him मग त्याला भीती वाटायला लागली, तो घाबरला that now what I sow I don't reap. की आता जे काही मी पेरतोय ते मला कापता येत नाहीये. Say, I sow 100%, now I'm reaping only 40%. 100% मी पेरलं पण आता मी 40%च कापत आहे. Then now fear of how to live. मग आता कसं जगायचं याची भीती, Fear of people. आता लोकांची भीती, Fear of sin. आता पापाची भीती, Fear of the unknown आता God. अनोळखी देवाची भीती, Fear of the devil around. व सैतानाची अवतीभोवती जो सैतान आहे त्याची भीती, Fear of the ground not yielding its best. जमीन काही चांगला उपज देईना त्याची भीती. So the devil started it all. आणि सैतानाने या सगळ्याची सुरुवात केलेली आहे. Devil was the cause of fear. आणि सैतान या भीती मागचं मुख्य कारण. And so today we see तर आज आपण पाहतो millions and millions of people have been caged in fear. अगणित माणसं या भीतीच्या पिंजऱ्यात अडकलेली आहे. And they don't know the owner of fear is आणि the devil. त्यांना कळत नाही की या भीतीचा मालक सैतान आहे. He is the proprietor of fear. या भीतीचा मालक चालक सैतान आहे हे त्यांना कळत नाही. Fear from the enemy. शत्रूंपासूनची भीती. And the world lives in fear आणि संपूर्ण जग भीतीत जगत आहे because they don't know the truth. कारण त्यांना सत्य ठाऊक नाही. And so fear works in so many ways. तर भीती अनेक रीतीनं कार्य करते. Fear of not getting the next meal. आता मला पुढचं जेवण मिळणार नाही याची भीती. Fear of not getting what you want. आता मला जे हवंय ते मिळणार नाही त्याची भीती. Fear of losing what you have. आता माझ्याकडे जे आहे ते जाणार याची भीती. And so the devil now plays fear in the people's mind तर आता also. सैतान लोकांच्या मनात पण भीती घालतो. The mind is not renewed मन काही नवीन झालेलं नाही and we cannot see tomorrow. आणि आपल्याला उद्याचा दिवस दिसत नाही. And so we are worried. मग आपल्याला काळजी व्हायला लागते. Sometimes he shows you कधी कधी तो तुम्हाला दाखवतो through the right side of the telescope. तुम्हाला टेलिस्कोपच्या उजव्या बाजूनं दाखवतो And other times he shows it from the behind of the आणि telescope. बाकीच्या वेळेला टेलिस्कोपच्या पाठीमागनं दाखवतो. He magnifies your trouble. म्हणजे सैतान तुमचे त्रास तुम्हाला मोठे करून दाखवतो. And sometimes he shows you from the length of the telescope and you see the troubles very far away. आणि कधी कधी तो तुम्हाला टेलिस्कोप मधून लांबून दाखवतो. मग तुम्हाला असं वाटतं की माझे त्रास फार लांब आहेत. And then while you relax and believe, आणि मग तुम्ही आरामाने विश्वास ठेवत बसलेली असता you don't realize that the trouble is at your door. आणि तुम्हाला हे उमगत नाही की अरेच्या त्रास तर माझ्या दाराशीच होते. So he may work both ways. म्हणजे सैतानाची कार्यकरणी कशी दोन्ही रीतीनं असते. So he is using this
tool to defeat you. तर सैतान हे हत्यार तुम्हाला पराजयी करायला वापरत आहे. Sometimes, like Jesus, he may say, don't fear. कधी कधी येशूप्रमाणे सैतान तुम्हाला म्हणेल भिऊ नका, And you start saying, okay, I'll not fear. आणि तुम्ही म्हणायला लागाल की ठीक आहे मी घाबरणार नाही. But the trouble is at your door. पण त्रास तर तुमच्या दाराशी आहे. The devil wants to ruin you सैतानाला तुमचा नाश करायचा आहे, so that you may not be prepared. अशासाठी की तुमची काही तयारी असू नये. Other times, बाकीच्या वेळेला he says fear, तो म्हणतो भ्या. where there is no trouble at all. जिथे अजिबात त्रास नाही अशा काही वेळेला सैतान येऊन म्हणतो घाबरत राहा. See, things will not work, he will बघा say. आता नाही होणार, काम नाही होणार, You have to commit suicide. तुला आत्महत्या करायलाच You लागणार, have to run away. आता तुला पळून जावंच लागणार. You don't think of living right now नको for आता God. तू योग्य पद्धतीनं देवासाठी जगायचा विचार वगैरे करू नको. Now live for your own आता self. स्वतःसाठी जग तू. Don't love your neighbor, love yourself first. शेजाऱ्यावर प्रीती करू नको, पहिलं स्वतःवर प्रेम कर. So fear has affected and wounded many people. तर भीतीनं ना अशा पद्धतीनं अनेक लोकांवर परिणाम केलाय आणि अनेक लोकांना जखमी केलंय. In fact, in these last days, उलटपक्षी या शेवटच्या दिवसांमध्ये we are seeing fear rampant everywhere. आपण पाहतो की भीती सगळीकडे सर्वत्र आहे. Fear has plagued many people, भीतीनं तर अनेक लोकांना पछाडलंय. especially during this lockdown period and virus. आणि खास करून या महामारीच्या काळामध्ये, या व्हायरसच्या काळामध्ये He has put such a dread in the people's हा heart. सगळा जो लॉकडाऊनचा प्रकार झालेला आहे या काळात सैतानाने खूप भीती घातली लोकांच्या हृदयात. He has pounded people with fear. असं म्हणजे लोकांना पछाडून टाकलंय सैतानाने भीतीनं. Those who have jobs also, he tells them tomorrow you may lose the म्हणजे job. ज्यांच्याकडे नोकऱ्या आहेत त्यांच्या मनात पण सैतान अशी भीती टाकून देतो की उद्या कदाचित तुझी नोकरी जाईल, उद्या कदाचित तुझी नोकरी जाईल Things are going to become worse. आणि गोष्टी अजून भयानक वाईट होणार आहेत. And the devil is very happy. आणि सैतान फार खुश होतो. He is happy with social distancing. आणि सैतान या सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे आज आपल्याला जे काही एकमेकात अंतर ठेवायला लागत आहे त्यावर सैतान फार आनंदी आहे. Because he doesn't want you to assemble together as कारण believers. सैतानाची इच्छाच नाहीये की विश्वासू या नात्याने आपण जे काही एकत्र जमतो ते आपण जमूच नाही, त्याची इच्छा आहे. You be alone so he can destroy you म्हणजे easily. सैतान म्हणतो तुम्ही एकटेच राहा म्हणजे मला तुम्हाला सोप्या रीतीनं खलास करता येईल, तुमचा नाश करता येईल. In loneliness, he can kill more people than in the assembly. सैतान एकटेपणामध्ये अनेक लोकांना पटकन नाश करू शकतो. जेव्हा लोक एकत्र जमतात ना तेव्हा नाही फारसं करू शकत. And so today, तर आज we are seeing his drastic move. आपण पाहतोय की सैतानाने कसं झपाट्याने काम केलंय. But you don't need to worry. पण तरीही तुम्ही काळजी करायची गरज नाही. Don't allow fear to reign you. अजिबात त्या भीतीला तुमच्यावर राज्य करू देऊ नका. Even if you are alone, जरी तुम्ही एकटे असाल don't allow the devil to talk to you. सैतानाला तुमच्याशी बोलू नका देऊ. Bind the strong man in Jesus' त्या name. बलवान सैतानाला येशूच्या नावामध्ये बांधा Say, devil, all negative thoughts I bind you in Jesus' आणि name. सांगा त्या सैतानाला की सगळे नकारात्मक विचार मी येशूच्या नावात बांधत आहे. I'm going to rise. मी वर येणार I'm आहे going to come out of this mess. आणि या सगळ्या गोंधळातनं मी बाहेर पडणार आहे. I'm going to live. I'm not going to मी die. जगणार आहे, मी मरणार नाहीये. Praise God. देवाला धन्यवाद. This is the time to self-talk. ही जी वेळ आहे ना ती आता स्वतःशी गप्पा मारायची वेळ आहे. When you don't have people around you to talk, have a self-talk like David. अवतीभवती जेव्हा आज आपण फारशी लोक आपल्या बरोबर ठेवू शकत नाहीये सोशल डिस्टन्सिंग मुळे, तर आता तर स्वतःशीच गप्पा मारायची चांगली वेळ आहे. And talk the word of God. आणि स्वतःशी बोला, देवाचं वचन बोला. Amen. आमेन. Not only individuals have been captured with fear, आणि फक्त एकेका माणसाला भीती वाटायला लागली असं नाही, even families and societies and countries have been sentenced to perpetual bondage to fear. अगदी परिवारांमध्ये, समाजामध्ये, देशांमध्ये आज भीती पसरवून टाकली सैतानाने. This virus has become a demonic weapon that is devil is using it to the fullest. आणि हा व्हायरस एक सैतानी हत्यार झालेला आहे ज्याला सैतान अगदी पुरेपूर वापरत आहे. This is the time you will come to know who will be faithful, who will be not. आणि हा जो काही काळ आहे या काळातच तुम्हाला समजणार आहे की कोण विश्वासू राहतंय आणि कोण नाही. This is the time you will come to know who is closer to God and who is not. या काळात तुम्हाला कळेल की कोण देवाच्या जवळ आहे आणि कोण नाही. Some will survive, some will not. या काळामध्ये काही लोक टिकतील, काही टिकणार नाहीत. The strong will survive. जे बलवान आहेत ते टिकतील. Strong in the Lord. प्रभूमध्ये बलवान. The weak in the Lord will not पण survive. प्रभूमध्येच जे अशक्त आहेत ते नाही टिकणार. Don't look at your neighbors. तर शेजाऱ्याकडे पाहू नका, Look at yourself and your condition. स्वतःकडे आणि स्वतःच्या परिस्थितीकडे पहा. What is the level of your faith you're carrying? स्वतःची अवस्था पहा की माझ्यामध्ये किती विश्वास आहे What is the level of your trust you are holding? आणि मी किती प्रमाणामध्ये विश्वास ठेवलाय. Has your grip being loosened? माझी पकड देवावरची ढिली तर नाही ना झाली. All these things you need to check out. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तपासायची गरज आहे.
People may let you know that they don't fear. आणि लोक तुम्हाला कदाचित सांगतील की नाही नाही आम्ही नाही घाबरत, आमच्यात अजिबात भीती नाही. But by their actions, you know there is fear deep inside of them. पण त्यांच्या कृत्यांवरनं कळतं की त्यांच्या मनात खूप भीती वसलेली आहे. Say, if you see carefully, जर तुम्ही अगदी काळजीपूर्वक रीतीनं पाहिलं these are the days people everywhere are wearing protective charms. तर हे जे काही दिवस आहे त्या दिवसांमध्ये सगळेच लोक आज काहीतरी संरक्षण स्वतःला मिळण्यासाठी हातात गळ्यात काही ना काही घालतायत. Yes, on their ankles, on their wrists, कुठेही on म्हणजे their waist, हातामध्ये म्हणा, कमरेवर म्हणा, गळ्यात म्हणा, hanging it in their cars, in their trucks. सुरक्षित राहायचं म्हणून गाड्यांना काहीतरी लटकवणार, ट्रकला काहीतरी लटकवणार, स्वतःला काहीतरी घालणार. What is it? हे काय? It is fear reigning in their भीती hearts. की आपल्याला नको बाबा कुणाची नजर लागायला, आपलं नको बाबा वाईट व्हायला, Fear of ill luck and bad luck and evil. आपलं नशीब खराब नको व्हायला, जे असं मी आता म्हणाले, नजर नको आपल्याला कोणाची लागायला, आपलं नको काही वाईट व्हायला, म्हणून मग घाला हे, मग घाला ते. Say, every person is trying to come close to God. तसं प्रत्येक माणूस देवाच्या जवळ यायचा प्रयत्न करत आहे. Some come close to the false God. Some आणि- come close to the true God. त्यामध्ये काही जण खोट्या देवांच्या जवळ जात आहेत, काही जण खऱ्या देवाच्या जवळ येत आहेत. Now people don't want culture. They want no rituals. They just want to come close to God. का आता लोकांना रूढी, प्रथा, परंपरा, संस्कृती हे नकोय. आता लोकांना खरा देव पाहिजे, ज्या देवाजवळ त्यांना यायचंय. The major reason why people join cults आज मेजर कारण की ज्या कारणापायी लोक कल्ट जॉईन or करतात, go into all kinds of occults, म्हणजे सैतानी ग्रुप्स जॉईन करतात, सगळा कल्ट प्रकार करतात they go to astrologers, आणि त्याच्यामध्ये मग ज्योतिष सांगणाऱ्यांकडे they go to जातात diviners, आणि जे कोणी करणी करणारे वगैरे त्यांच्याकडे जातात. because fear has gripped their कारण hearts. भीती त्यांच्या हृदयामध्ये घर करून बसली. They want to find various remedies to come out of fear. त्यांना वेगवेगळे उपाय हवे असतात भीतीतून बाहेर पडायचे. And I have seen even in the vast majority of Christians, आणि मी पाहिलंय की जास्तीत जास्त ख्रिश्चन लोकांमध्ये सुद्धा, among the traditionals ones, म्हणजे पारंपरिक ख्रिश्चन लोकांमध्ये, when they pray for anything, जेव्हा ते कुठल्याही गोष्टीसाठी प्रार्थना करतात they still rise up from prayer with doubt and fear. आणि त्यांची प्रार्थना झाली की शंका आणि भीती घेऊनच उठतात. It was not seen before. अगोदर असं पाहायला मिळत नव्हतं. When I ask people, they say, yes, I pray. आता जेव्हा मी लोकांना विचारतो ते म्हणतात हो मी प्रार्थना करतो, I pray, pastor. मी प्रार्थना करतो पास्टर, But yet I'm not sure, pastor. तरी पण मला खात्री नाही पास्टर. What is happening? असं कसं? प्रार्थना करतोय ना, मग विश्वास नाही तुझा, खात्री नाही म्हणतो ती कशी? Fear is reigning in their म्हणजे lives. भीती माणसाच्या जीवनावर राज्य करत आहे It has gained ascendancy in their lives. आणि भीतीला माणसाच्या जीवनामध्ये आज पुढचं स्थान मिळालंय. Fear of man, fear of situation, माणसांची भीती, परिस्थितीची भीती fear of things not going their way, आणि गोष्टी मला हव्या तशा होत नाहीत तशी भीती fear of death. आणि मरणाची भीती, मी मेले तर काय, What if I lose my job? I will lose my home. माझी नोकरी गेली तर काय, माझं घर जाईल मग त्याचं काय, I've taken a loan. मी लोन घेतलंय ते कसं फेडू त्याची भीती, Some of my home people have lost their jobs. माझ्या घरच्या काही लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या त्याची भीती, How will I run my house? आता घर कसं चालवायचं ती भीती. Yeah. I mean, I can give you 10-page list of fear. असं 10 पानाची यादी मी देऊ शकतो लोकांच्या मनात भीती कुठल्या कुठल्या कारणाने येते त्याची. But see, there are some fears that which can be neglected or avoided. पण काही भीती जी असते ना त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकतो किंवा काही भीती आपण टाळू शकतो. Some are unnecessary fears. काही भीती जी असते ती उगीचच असते. In the world we see, जगात आपण पाहतो like fearing a lizard, पालीला घाबरणं, fearing a rat, उंदराला घाबरणं or fearing a cockroach. किंवा झुरळाला घाबरणं. I mean, you can avoid some of these things. अशा काही पद्धतीच्या भीतीला आपण टाळू शकतो. One person said, I fear heights. एक व्यक्ती बोलला की मला उंचीची भीती वाटते. I said, from today, never go to a hill. मग मी म्हटलो की आजपासून तू टेकडीवर जाऊच नको. I mean, it's not important for you. कारण तुझ्यासाठी ते महत्वाचं नाहीये ना टेकडीवर जाणं. Sitting at home and worrying about heights. म्हणजे घरी बसायचं आणि त्या उंचीची भीती करत राहायचं. No, he said, my friends were taking me, to a top of a hill. नाही, माझे मित्र मला टेकडीवर घेऊन चालले होते And आणि that gave me tension now. मला तर टेन्शन यायला लागलं मग, कारण मला तर उंचीची भीती वाटते. But my friend said, you have to
fight this kind of fear. पण माझे मित्र म्हटले की नाही, त्या भीतीवरती आपण विजय घेतलाच पाहिजे You have to overcome this kind of आणि fear त्या of heights. भीतीशी तू लढलंच पाहिजे. असं कसं तुला उंचीची भीती वाटते? So every day this fellow has tension. मग आता रोज या माणसाला टेन्शन. I said, don't ever go in your lifetime to a hill. म्हटलं आयुष्यात परत कधी टेकडीवर जाऊ नको ना, काय गरज आहे? It doesn't give you life. तुला भीती वाटते ना वरून खाली पडायची, तर जातोच कशाला तिथे? त्यातनं काही जीवन तर मिळणार नाही, जीवनही नाही आणि जेवणही नाही, मग करतो कशाला? I mean, you can avoid some of these things. म्हणजे अशा काही ज्या भीती असतात त्या आपण टाळू शकतो. And the devil is not in it. आणि सैतान For sure. त्याच्यात नसतो, म्हणजे सैतान नाहीये ह्या सगळ्यात. And it will not affect you much if you don't go on a mountain. आणि तुम्ही एखाद्या डोंगरावर का टेकडीवर गेला नाही तर त्याचा काही गैरपरिणाम होणार नाही तुमच्यावर. Even if you fear cockroaches, आणि जरी तुम्ही झुरळांना घाबरत असाल, keep your house clean. घर स्वच्छ ठेवा, म्हणजे झुरळ येणारच नाही. Instead of praying for cockroaches or praying for overcoming the fear factor, झुरळांसाठी प्रार्थना करायची की झुरळ येऊ नयेत आणि झुरळांवर मला मात करायची आहे, अशी सगळी प्रार्थना करायची ऐवजी घर साफ ठेवा, झुरळ येणारच नाही. keep heat at home. हिट स्प्रे घरात ठेवा. Amen. आमेन. What I'm saying is, म्हणजे माझं सांगायचं तात्पर्य असं आहे, people are needlessly trying to overcome these unnecessary kinds of fear. काही माणसं गरज नसलेली जी काही भीती असते त्याला उगीचच मात करायचा प्रयत्न करतात, काही गरज नाही. One person said, I fear snakes. एक व्यक्ती म्हणाला मला सापांची भीती वाटते. Why go in the jungle to spot out snakes? मग जंगलामध्ये साप शोधायला जातोच कशाला? Stay in the city, शहरात राहा enjoy life. आणि आयुष्याचा आनंद घे. So these things are avoidable. तर या गोष्टी आपण टाळू शकतो. But then people are entering fear factor shows. पण मग लोक खतरो के खिलाडी Yes. वगैरे असल्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घ्यायला जातात They try to overcome things and show the world, see that they have overcome. आणि या सगळ्या भीतीवर मात करायचा प्रयत्न करतात आणि लोकांना असं जाहीर करायला मागतात की बघा आमच्यातली भीती गेली, आम्ही भीतीवर मात केली. Today I no more fear cockroaches. आता मी झुरळांना घाबरत नाही. I mean, that is not related to your life. त्याचा संबंध तुझ्या जीवनाशी काहीच नाहीये. Like, in that fear factor, they keep their head in a bowl full of cockroaches or insects or worms or whatever. जसं ते खतरो के खिलाडी या खेळामध्ये किंवा त्या प्रोग्राम मध्ये त्यांना झुरळांनी भरलेलं एखादं भांड देतील आणि त्यात त्यांनी डोकं टाकून दाखवायचं, असं सगळं करायला लावतात. And then they come out of it and say, see, I have overcome. आणि मग ते बाहेर पडून म्हणतात पहा आम्ही विजय मिळवला. That's all stunt. ते सगळे स्टंट आहेत And it's all done for money, name and fame. आणि ते सगळं पैशासाठी नाव लौकिकासाठी केलं जातं. But then there are other issues where fear truly grips us. पण इतर काही प्रकरणं अशी असतात की जिथे भीती खरोखर आपल्याला पकडते And there you need to overcome. आणि तिथे मात्र आपण त्या भीतीवर मात केली पाहिजे. Otherwise, what is the use of overcoming the fear of worms? नाही तर काय फायदा? मी आळीला घाबरायचे, And त्या you hear- आळीच्या भयावर मी मात केली And then you hear that, some bad news and you fall down dead. आणि मग तुम्ही काहीतरी वाईट बातमी ऐकली आणि त्यात तुम्ही अगदी खालीच पडला चक्कर येऊन And you're not able to come out of debts. आणि आता कर्जात नाही तुम्हाला बाहेर पडता येत नाहीये And you're living in fear. आणि तुम्हाला जाम भीती वाटलेली आहे. What is the use? काय फायदा ना? You have overcome worms, but you have not overcome the fear of म्हणजे death. झुरळांवर आणि आळ्यांवर तू विजय घेतलास, पण हे कर्ज म्हणा किंवा त्यातनं बाकी काही गोष्टींमधनं जे खरं अस्सल भय आलंय त्यावर तुला मात करता येईना, तर त्याचा फायदा काय? So there are fears where the devil is directly or indirectly involved. तर काही भीती अशी असते की जिथे सैतान प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीनं गुंतलेला असतो. Yes, some of the fears are an outward sight of demonic control also. आणि काही भीती अशी पण असते की काहीतरी सैतानी नियंत्रण आपण सैतानाला दिलेलं असतं आपल्या जीवनात, त्यातनं ती भीती येते. And there are many who are suffering and not getting breakthroughs in their आणि lives अनेक लोक अशी असतात की ज्यांना त्रास होत असतो, त्यांना त्यांच्या जीवनात नवीन सुरुवात मिळत नसते because they are living in fear. कारण ते घाबरून जगतायत. See, when you are fear, you are paralyzed. You cannot move. कसं असतं, आपण घाबरलो आणि आपल्यात भीती आली की आपल्याला काहीच करता येत नाही, आपण अपंग झाल्यासारखे होतो. A fearful man does not move forward. भीतीनं भरलेला माणूस पुढे जातच नाही A fearful man does not take any step further. आणि भीतीनं भरलेला माणूस पुढचं पाऊल उचलतच नाही, Does not do anything. काहीच करत नाही. A fearful man only sits at home. भीतीनं भरलेला माणूस फक्त घरी बसतो. What if I step out? What if things happen like this and like that? नाही मी बाहेर गेलो आणि असं झालं तर, नाही तसं झालं तर. Actually, it is God's will for each one of us खरं म्हटलं तर देवाची इच्छा आपल्या प्रत्येकासाठी
to be filled with tremendous victory. प्रचंड विजयाने आपण भरून जावं ही देवाची आपल्या प्रत्येकासाठी इच्छा आहे. And we should overcome every hurdle in our life. आणि आपण ना आपल्या जीवनामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक अडचणीवर मात केली पाहिजे. It is God's desire देवाची इच्छा आहे that you have dominion over everything. की प्रत्येक गोष्टीवर आपलं राज्य असावं. Everything. प्रत्येक गोष्टीवर You need to constantly say, I can do all things through Christ that strengthens me. सातत्याने आपण हे म्हटलं पाहिजे की ख्रिस्त येशू जो मला ताकद देतो त्याच्याद्वारे मी सगळं काही करण्यास समर्थ आहे. Wherever you are placed, जिथे कुठे तुम्ही आहात, even in a demoted place, if you stay there with God, very soon you will come out of it. अगदी ओसाड जागी पण देवाबरोबर तुम्ही राहत असाल तर फार लवकर त्यातनं बाहेर पडाल. Joseph was in the prison, but he prospered there. योसेफ तुरुंगात होता पण तिथूनही समृद्ध झालाच ना. Even in the worst of places, you can prosper provided you have faith in God. अगदी वाईटातल्या वाईट जागी अडकूनही तुम्ही समृद्ध होऊ शकता जर देवावर तुमचा विश्वास असेल तर. Because it is God's perfect will for your life कारण देवाची हीच तुझ्या जीवनासाठी परिपूर्ण to इच्छा आहे receive God's best for you and not be just satisfied with देवाचं Satan's अति- second best. की देवाचं जे काही अतिउत्तम आहे तेच तुला मिळावं, बाकी सेकंड थर्ड बेस्ट नाही. Because second, third, fourth can come from the devil कारण also. दुसरं तिसरं चौथं उत्तम सैतानाकडनं येऊ शकतं. तर आपल्या नंबर वनचं अतिउत्तम देवाकडचं पाहिजे. Like people say, जसं लोक म्हणतात if I get just 35% in the final exams, it's okay. मला जर माझ्या फायनल परीक्षेमध्ये किंवा वार्षिक परीक्षेमध्ये 35% मिळाले तरी बास आहे. You will get 25 then. असं जर म्हटलं तर तुम्हाला 25% मिळतात. At least aim for 80, 90. कमीत कमी 80-90% मिळावेत असं तरी धोरण ठेवा. At least you will reach 60 or 70. म्हणजे जेमतेम तुम्ही 60-70ला तरी पोचाल. Amen. आमेन. Why you want to live by the second best, third best? कशाला दुसऱ्या तिसऱ्या उत्तमावर जगायचं? Say, Lord, I want your best. म्हणा प्रभूला मला अतिउत्तम ते दे. I want your best. मला Lord. तुझ्याकडचं अतिउत्तम हवं. Amen. आमेन. God wants you to live above fear. देवाची इच्छा आहे की तुम्ही भीती पलीकडे जाऊन जगावं. But since man does not know he is standing with God, पण मनुष्याला देवाबरोबरचं आपलं स्थान ठाऊक नाही. he lives in fear all his मग life. मनुष्य आयुष्यभर घाबरूनच जगतो. You know how much work of God is stalled because of the fear factor. तुम्हाला माहितीये देवाचं किती सारं काम या भीतीमुळे थांबलेलं आहे. Some are called to work for God, they are not working for God काही लोकांना देवासाठी काम करायला पाचारलंय तरी ते देवाचं काम करत नाही. because of fear. कारण भीती वाटते. Some are fearful to walk into God's perfect will काही लोकांना देवाच्या परिपूर्ण इच्छेमध्ये चालायला भीती वाटते. because कारण they are worried what will happen with my emotional bonding with my friends. त्यांना काळजी होत असते की नाही भाऊक रीतीनं माझ्या मित्रांबरोबर मी इतका घनिष्ठ आहे, मग कसं होईल माझं? Because God said friendship with the world is enmity with कारण God. जगाशी मैत्री म्हणजे देवाशी वैर असं देव म्हटलंय. So if I become friendly with God, then I have to become unfriendly with my आणि मी friends. देवाशी मैत्री केली तर मला ह्या मित्रांबरोबरची मैत्री तोडावी लागेल. If you become friendly with God and your friends leave you, then they were not your friends in the first place. तुम्ही देवाशी मैत्री केली आणि त्यामुळे जर तुमच्या मित्रांनी तुमची मैत्री सोडली तर प्रथम तर ते तुमचे खरे मित्र नव्हतेच. Yes. So some people don't want to step out in faith. तर काही लोकांना विश्वासाने बाहेर पडायचं नसतं. What if I face the backlash? नाही माझ्यावरच काहीतरी त्यातनं वाईट परिणाम झाला तर? What will this person say? What will that person say? मग लोक काय म्हणतील? Many times we are afraid of the people more than we are afraid of God. बऱ्याच वेळेला देवापेक्षा जास्त आपल्याला माणसांची भीती असते. Many people are chained in this manner. आणि बरीच माणसं अशा पद्धतीनं साखळीत बांधलेली आहेत. Yes. Their progress is slow. आणि त्यांची प्रगती पण फार हळू. Some people fear of offending their people. काही लोकांना भीती वाटत असते की नाही मग माझे लोक जर माझ्यावर नाराज झाले तर Then who will stand for me? मग माझ्यासाठी कोण उभं राहील? Let nobody stand for you. कोणीही तुझ्यासाठी उभं राहिलं नाही तरी चालतं. As it is, nobody can really help you. एक तर खरं म्हटलं तर कोणीच तुला खरी मदत करू शकत नाही. म्हणजे अगदीच जर प्रश्न आला तर देवाशिवाय खरी मदत दुसरं कोणीच करू शकत नाही. First you need God. पहिलं तुला देवाची गरज आहे. Then God will send right people to you. आणि देव तुझ्याकडे योग्य माणसं पाठवेल. And so people, they are bound in their fear and never do what God has called them to do. तसं लोक आपापल्या भीतीत बांधलेली असतात आणि मग त्यापायी देवाने त्यांना जे काही करायला बोलवलंय ते करत नाहीत. Bible says, बायबल म्हणतं, in fact God says, देवच म्हणतो, I called Abraham and Sarah alone मी अब्रामाला आणि सारेला एकटं बोलवलंय and I blessed them. आणि मी त्यांना आशीर्वादित केलं. Say that.
I called Abraham and Sarah alone and I blessed them. अब्रामाला आणि सारेला मी एकटं बोलवलंय आणि मी त्यांना आशीर्वादित केलंय. Sometimes you have to leave the emotional bonding. कधी कधी ना हा जो भाऊक जो काही बॉन्ड असतो ना तो आपल्याला सोडायला हवा. When God calls you out of the land of Ur, देवाने तुम्हाला हूर देश सोडायला लावला don't go and settle in Haran. की जाऊन हारानामध्ये नका सेटल होऊ. That's what Abraham did. अब्रामाने तसंच केलं. Because such people fear stepping out in faith for God. कारण की अशा लोकांना भीती वाटते विश्वासाने देवाबरोबर बाहेर पडायला. Fear will not allow you to live for God 100%. भीती तुम्हाला देवासाठी 100% जगू नाही देणार. Many times people only finish 10% of their ordained call. बऱ्याच वेळेला माणसं देवाने जे काही त्यांना ठरलेलं पाचारण दिलेलं आहे त्यातून 10%च कामं पूर्ण करतात Because of fear. भीतीमुळे. Many times people are more worried about food, clothing and shelter. आणि अनेक वेळेला लोकांना अन्न वस्त्र निवारा हीच जास्त काळजी असते. Some people don't like changes in their life. काही लोकांना स्वतःच्या जीवनात बदल आवडत नाही. They want the same old lifestyle. त्यांना तीच जुनी जीवनशैली हवी असते. I remember the leeks, the onions. मला ते कांदे आणि लसूण आठवत आहे I remember the watermelons. आणि मला तिथली ती कलिंगड आठवत आहे. How can I forget Egypt? कसं काय मी मिसर देश विसरायचा. And in doing that, they are losing the land flowing with milk and honey. आणि असं करत असताना ते दूध आणि मध वाहणारा वचनदत्त देश विसरतायत. What is the comparison with leeks and onions and watermelons with the land flowing with milk and honey? कारण दूध आणि मध वाहणारा जो देश आहे त्याच्या समोर तुम्ही कांदे लसूण ही सगळी तुलना काय करताय. But see, people cannot move. पण लोकांना नाही पुढे जाता येत. You know why? का. Because surely there is a land flowing with milk and honey. कारण नक्कीच दूध आणि मध वाहणारा देश आहे. But on the way, I will meet giants and Anaks. पण मग रस्त्यात जाता जाता मला राक्षसी पुरुष भेटणार. I have to face Jericho wall. यरियोची भिंत जी आहे तिला तोंड द्यायला लागणार. And these things loom large before them. आणि या सगळ्या गोष्टी त्यांना फार मोठ्या वाटतात. And it seems for them that they are grasshoppers. आणि मग त्यांना असं वाटायला लागतं तर आम्ही फार नागतोड्यांसारखेच आहोत. And these are giants before me. हे सगळे राक्षसी आहेत आमच्या समोर. This is the kind of picture the devil gives you. अशा पद्धतीचं चित्र सैतान तुमच्या समोर ठेवतो. Oh, what will world say? नाही जग काय म्हणेल. What will happen if you stand for Christ? नाही ख्रिस्तासाठी मी उभी राहिले तर मग काय होईल. You will have lots of खूप persecutions, छळ होईल माझा. lots of tribulations. खूप संकट येतील मला. You will lose your friends. मग मित्र जातील माझे. You cannot have a party time. मग पार्टी नाही करता येणार. These are all wrong things that the devil is feeding ह्या you. सगळ्या चुकीच्या गोष्टी सैतान तुमच्या डोक्यात घालतो. In fact, if you have Jesus, you will have a fullness of life. उलट पक्षी तुमच्याकडे जर येशू असतील तर जीवनाची संपूर्णता तुम्हाला लाभेल. Yes, I promise you. मी वचन देतो If तुम्हाला. you step out in faith, तुम्ही जर विश्वासाने बाहेर पाऊल टाकलं the walls of Jericho will fall. तर यरियोची भिंत पडेल The giants will collapse. आणि ते राक्षसी पुरुष पण पडतील. Every enemy will be defeated. प्रत्येक शत्रू पराजयी होईल. And God will see that you enter the promised land. आणि देव ही जबाबदारी घेईल की तू अभिवचन दत्त देशात पोहोचावा. He will give you the land flowing with milk and honey. देव तुला दूध आणि मध वाहणारा देश देईल. Amen. Then there are those people who are afraid of rejection मग काही माणसं नाही मी नाकारली जाईल याला घाबरतात. or losing their face in society. या समाजामध्ये मग मला काय तोंड दाखवता येणार आहे याला घाबरतात. See, fear has not only gripped the ungodly but even the godly people. भीतीनं ना फक्त अभक्तिमान लोकांना धरले असं नाही भक्तिमान लोकांनाही पकडलंय. Once I was praying and the Lord said, एकदा मी प्रार्थना करत होतो आणि प्रभू मला म्हणाला many of the Christians have not entered the full potential that I have for them. बरीच ख्रिश्चन माणसं त्यांच्यासाठी मी जी काही संपूर्ण क्षमता ठेवलेली आहे त्यात त्यांनी प्रवेश सुद्धा केलेला नाही. Why? का. Because of fear. भीती. They are like the person with one talent आणि ते त्या माणसासारखे ज्याच्याकडे एक नाणं होतं who hid the talent in the earth. एक कला होती आपण म्हणू आणि ती कला त्याने जमिनीत उकरून पुरली. Why? का. Because of fear. भीती. Fear has robbed many people of their calling and their office. तसं भीतीनं अनेक लोकांना त्यांच्या पाचारणापासनं कार्यालयापासनं लांब ठेवून चोरलंय. Many people have dug their talent in the earth and never used it. अनेक लोकांनी आपल्या कला जमिनीत उकरून पुरल्यात आणि कधीच वापरल्या नाहीत.
And they are losing in their destiny. आणि मग त्यांच्या आयुष्याच्या ठरलेल्या दिशा त्यांच्याकडनं राहून जात आहेत. Let me make it clear to you मला all तुम्हा लोकांसमोर आज हे फार क्लिअर सांगू देत, ठेवू देत. that in the end you lose more, if not everything. समाप्तीला तुमचं जास्त जाईल. सगळं जरी गेलं नाही तरी जास्त जाईल. If you do not continue forward in walking in the love of God and the flow of God. जर तुम्ही देवाच्या प्रीतीत आणि देवाच्या वाहतुकीत वाहत राहिला नाही तर अखेरीला तुमचं सगळं जरी गेलं नाही तरी जास्त जाईल. How many opportunities God is throwing along your way? कितीतरी संधी देव तुमच्या मार्गात फेकत आहे. And so many opportunities the people of God have missed. कितीतरी संध्या देवाच्या लोकांनीच चुकवल्या पण आहे. Why? का? Because of discouragement, कारण त्यांना नाराज वाटतं, coupled with fear, त्यांना भीती वाटते simply lack of faith, आणि विश्वास त्यांच्यात हवा तसा नाही, lack of boldness. धाडस नाही. There is the open door they don't want to enter in. उघडं दार आहे पण नाही त्यांना आत जायचं. God is saying, देव म्हणतो when I open the door, no man can shut it. मी जेव्हा दार उघडतो कोणी माणूस ते बंद करू शकत नाही. So why are you afraid? मग तू का घाबरतो? Enter this open door. जा त्या उघडलेल्या दारात प्रवेश कर. Don't fear. भिवू नको. Jairus, don't fear. यायरा भिवू नको. Believe in me. माझ्यावर विश्वास ठेव. Hundreds and thousands and possibly millions have not reached to their full शेकडो आणि potential हजारो लोक आज त्यांच्या त्या पूर्ण पाचारणापर्यंत पोहोचलेले नाहीत. because they have been tied up to some kind of fear. कारण कुठल्या ना कुठल्या भीतीमध्ये ते बांधलेले आहेत. Second point, दुसरा मुद्दा, the avenues of fear. भीतीच्या गल्ल्या, The avenues of fear. भीतीचे मार्ग किंवा भीतीच्या गल्ल्या. Let me tell you, the devil knows एक सांगतो, सैतानाला ठाऊक आहे that as long as you fix your eyes on the battle जोपर्यंत तुम्ही युद्धावर डोळे ठेवाल and on the negative things and hard things आणि नकारात्मक गोष्टींवर, अवघड गोष्टींवरती डोळे ठेवाल or impossible things, किंवा अशक्य गोष्टींवर डोळे ठेवाल he can keep you in his grip. तर सैतान तुम्हाला त्याच्या पंजात ठेवू शकतो. Yes. He can keep you in his grip. सैतान तोवर तुम्हाला त्याच्या पंजात ठेवू शकतो. Because fear is a great weapon which he uses to blind the people of God. कारण भीती एक फार मोठं हत्यार आहे, जे हत्यार तो देवाच्या लोकांना आंधळ करायला वापरतो. The devil is a very smart fighter. सैतान फार हुशार योद्धा आहे The primary weapon he will use on you is terror. आणि मुख्य हत्यार सैतान तुमच्यावर वापरेल ते म्हणजे दहशत, ज्याला भीती पण म्हणतात. Many times when people are scared or terrified, अनेक वेळा माणसं जेव्हा घाबरतात they end up suffering deadly blows त्यावेळेला- from the hands of the devil. त्याला सैतानाकडनं त्यांना महाभयंकर मार खावा लागतो. As long as the devil cannot frighten you, आणि जोवर सैतान तुमच्यात भीती घालू शकत नाही he cannot defeat you. तोवर सैतान तुम्हाला हरवू शकणार नाही. See, that is the only way he can defeat you. ही एकच रीत आहे ज्या रीतीनं सैतान तुम्हाला हरवू शकतो. See, he cannot force himself on the believers. सैतान बळजबरीनं बिलीवर किंवा विश्वासू लोकांवर येऊ नाही शकत. That kind of authority God will never give concerning his own children. असा अधिकार देव त्याच्या लोकांविषयीनं सैतानाला कधीच देणार नाही. He cannot force himself on you. सैतान बळजबरीनं तुमच्यावर येऊ नाही शकत. But he can defeat you with putting fear before you. पण तुमच्या समोर भीती टाकून तो तुम्हाला पराजयी करू शकतो. Because he knows one thing. कारण सैतानाला एक गोष्ट ठाऊक आहे, Keep the people of God, blinded to the truth. देवाच्या लोकांना सत्याकडे आंधळ ठेवा, Then he has to do less job to keep you frightened. म्हणजे मग त्याला कमी काम करावं लागतं तुमची घाबरगुंडी उडवायला. Yes. Because without God and the Bible, कारण देवाशिवाय आणि बायबल शिवाय you will always stay afraid. तुम्ही नेहमी घाबरलेलेच राहाल. And so many times he will not allow you to read the तर Bible. अनेक वेळा तो तुम्हाला बायबल वाचूही देणार नाही. Many times he will not allow you to pray. अनेक वेळा तो तुम्हाला प्रार्थनाही करू देणार नाही. Many times he will not allow you to focus on Jesus. अनेक वेळा तो तुम्हाला येशूंवर लक्षही केंद्र करू देणार नाही. Because he knows कारण त्याला ठाऊक आहे, if they read the Bible, faith will come in them. यांनी जर बायबल वाचलं तर ह्यांच्यात विश्वास येईल. If their mind is stayed on God, त्यांचं मन जर देवावर राहिलं they will be at peace. तर ते शांत होतील. So he will try all his tricks to keep your eyes not focused on Jesus but on all other things. म्हणून सैतान सगळ्या युक्त्या करेल तुमचं मन येशूंवर केंद्रित न राहता बाकी सगळ्या गोष्टींवर केंद्रित राहावं म्हणून. You have to fight this kind of deception. तुम्ही अशा पद्धतीच्या फसवणुकीशी लढायचं Steal time if you have to. आणि वेळ थोडी चोरायची गरज पडली तर. Read the Bible. बायबल वाचायचं, Pray. प्रार्थना करायची, Sing songs of Jesus. येशूंची गाणी गायची, Not film songs. पिक्चरची नाही, Jesus songs. येशूंची गाणी. That will keep you joyful always. त्यातून तुम्ही नेहमी आनंदी राहाल. Because there are many things that can keep you,
cowed down. का अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्या तुम्हाला अशा भित्रटासारखं झुकवून टाकू शकतात. Yes, there are many times, even without the intervention of the devil, things can keep you covered down. अनेक वेळा सैतानाची मध्यस्थी नसताना सुद्धा काही गोष्टी तुम्हाला भित्रटासारखं झुकवू शकतात. Some people will talk some fear to you, काही लोक येऊन तुमच्याशी काहीतरी भीतीदायक बोलतील and you will be afraid. आणि तुम्हाला भीती वाटेल. That's why sometimes you should see what kind of friends you are surrounded म्हणून with. कधी कधी तपासायचं आपल्या अवतीभोवती कुठल्या पद्धतीचे मित्र आहेत. Bible says in 2 Corinthians 4:4, 2 Korinथ 4:4 बायबल म्हणतं, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. ज्याच्यामध्ये या जगाच्या देवाने ज्या लोकांनी विश्वास ठेवलेला नाही त्यांची मनं आंधळी केली See, आहे. the God of this world has not blinded the minds of the believers, but believers who don't believe. या जगाच्या देवाने अविश्वासू लोकांची मनं आंधळी केलेली नाहीत, पण असे विश्वासू जे स्वतःला विश्वासू म्हणतायत हा. पण त्यांचा विश्वास नाहीये अशांचे डोळे आंधळे केलेत. Yes, he is speaking about the worldly also, but even of the believers who don't believe. आणि अर्थातच तो जगिक लोकांविषयी सुद्धा बोलत आहे, पण असे विश्वासू लोक की जे म्हणतात आम्ही बिलीवर आहोत, आम्ही विश्वासू आहोत, पण त्यांचा विश्वास नाहीये. Like Jairus, जसं याईर, he believed that Jesus could heal his son. त्याने विश्वास ठेवला की येशू त्याच्या मुलाला बरं करू शकतील. With that faith he came, त्या विश्वासानेच तो आला my daughter will be healed. की माझी मुलगी बरी होईल. But then when he heard the bad news पण मग जेव्हा त्याने वाईट बातमी ऐकली that his daughter is dead, की त्याची मुलगी वारलेली आहे, suddenly fear gripped him. मग अचानक भीती त्याच्या हृदयात आली That belief was turned into unbelief. आणि तो जो विश्वास होता तो अविश्वासात बदलला. And so Jesus had to tell him, मग येशूंना त्याला सांगावं लागलं, Jairus, only believe. यायरा फक्त विश्वास ठेव. Why did he say only believe? येशू का त्याला असं म्हटले की यायरा फक्त विश्वास ठेव? Because there are many kinds of doubts that were coming in him. का अनेक पद्धतीच्या शंका त्याच्यात यायला I लागल्या. told you, fear has many things. मी तुम्हाला सांगितलं भीतीमध्ये अनेक गोष्टी असतात. He was fearing now his daughter is dead. मग आता तो घाबरायला लागला की माझी मुलगी मेली, What about my future? मग आता माझ्या भवितव्याचं काय, What will be the response of my wife? मग आता माझ्या बायकोचं काय म्हणणं असणार. So many things. असं बरंच काही डोक्यात यायला लागलं. Amen. आमेन. And so here it says, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. तर इथे लिहिलेलं आहे की देवाचा प्रकाश त्यांच्यामध्ये चमकूच नये म्हणून तो असं करून ठेवतो. Praise the Lord. Are you getting me, people? What I'm कळत saying? आहे का मी काय म्हणतोय? What are the things? I will show you how fear can grip mankind. अशा काय गोष्टी असतात की ज्या गोष्टींमुळे भीती माणसाला पकडून ठेवू शकते. I'll give you a few points. काही मुद्दे यावर मी तुम्हाला देईन. First, पहिला, intimidation. दहशत घालणं. Yes, intimidation. भीती घालणं, दहशत घालणं. So there are so many fears that seem to threaten us from all sides. तर काही भीती, बऱ्याच अशा भीती आहेत ज्या आपल्याला सगळीकडनं भीती दाखवत असतात, लुडबुड करून भीती दाखवत असतात. But it is the devil's tool that is used to inflict fear in you. पण ते सैतानाचं हत्यार असतं जे तुमच्यामध्ये भीतीचं घर करायला पाहत आहे. Many times Christians are afraid when they are pressurized. बऱ्याच वेळेला ख्रिश्चन लोकांना त्यांच्यावर काही दबाव आला तर भीती वाटते. The moment they are cornered, fear grips them. काय अडीअडचणीत ते आले की त्यांना भीती वाटते. In good times, they don't have fear. चांगल्या काळात त्यांना भीती वाटत नाही, But during this lockdown, sudden fear grips पण या them. लॉकडाऊन मध्ये अचानक त्यांच्यात भीती आली. Because every day from morning till night, they are watching the news. का आता दर दिवशी सकाळपासून रात्रीपर्यंत ते बातम्या ऐकतात. And so fear grips them. मग भीती येतेच, भीती त्यांच्या मनात घर करते. And they don't do what they are authorized by God to do. आणि देवाने त्यांना जे करायचा हक्क दिलेला आहे ते करत नाहीत. See, fear can come. भीती येऊ शकते. I'm not saying fear should not मी come. असं म्हणत नाही की भीती यायलाच नको. Like David also said, जसं दावीद पण म्हटला, whenever I fear, I trust in you. जेव्हा केव्हा मला भय वाटतं मी तुझ्यावर विश्वास ठेवतो. See, I don't allow fear to rest in me. मी भीतीला माझ्यात घर नाही करू देत. You need to know that you are authorized to take an authority over fear. तुम्हाला कळलं पाहिजे की तुम्हाला हक्क दिलेला आहे, भीतीवर तुम्ही अधिकार घेऊ शकता. Because कारण the devil can dominate you when you suffer from fear. जेव्हा तुम्हाला भीतीचा त्रास व्हायला लागेल तेव्हा सैतान तुमच्यावर राज्य करू शकतो. See? The devil can control people who live in fear. आणि जी माणसं भीतीत जगतात त्या लोकांवर सैतान नियंत्रण ठेवू शकतो. He will send threatenings to you. काहीतरी भीती
काहीतरी दहशत तो तुम्हाला घालेल, so that you may be intimidated and given to fear. अशासाठी की दहशत तुमच्यात बसावी आणि तुम्ही घाबरावं. And at such times, many Christians, they compromise on their faith. आणि अशा वेळेला बरेच ख्रिश्चन लोक स्वतःच्या विश्वासावर रद्दबदल करतात. Like once the disciples were in the boat जसं एकदा येशूचे शिष्य नावेत होते, and Jesus came walking on the water, येशू पाण्यावर चालत आले and Peter was over enthusiastic. आणि पेत्र जरा जास्तीचाच आवेशी Lord, म्हणाला, प्रभू call me that I can also come out of the boat and walk on the water like you. मला पण सांगा ना की मी पण तुमच्यासारखं पाण्यावर चालावं. Jesus said, come, येशू म्हटले, ये walk on water. चाल पाण्यावर. Jesus didn't say, oh, this is not road, Peter. येशू असं नाही म्हटले त्याला की नाही नाही पेत्रा, हा काही रस्ता नाहीये, Only I can do, you cannot do. फक्त मीच करू शकतो, तुला नाही करता येणार, Why should you do? तू कशाला करायचं. No, Jesus encouraged him. येशूनी त्याला प्रोत्साहन दिलं, ये Come, walk. ये तू पण चाल पाण्यावर. And Peter stepped out the boat and was walking on the water. आणि पेत्र नावेतनं बाहेर येऊन पाण्यावर चालायला पण लागला. Just imagine if he had walked on the water straight with Jesus and walked out of the water कल्पना to the करा, shore. येशून बरोबर तो सरळ पाण्यावर चालत चालत किनारी आला असता तर What would have happened? काय झालं असतं. Peter would have been full of faith. पेत्र तर अगदी विश्वासाने भरला असता He would say, every day I will go to the Sea of Galilee and walk on the आणि water. म्हणाला असता, गालिल समुद्रावर रोज आता मी जाणार आणि पाण्यावर चालणार, I will not take the boat. I will just walk on the water, catch fish every day. नाव नेणारच नाही, चालतच पाण्यावर जाणार आणि चालत चालतच आता मासे धरून आणणार. But the devil didn't like it. पण सैतानाला ते आवडलं नाही. Devil doesn't want Peter to grow in faith. सैतानाची इच्छा नाही की पेत्रांनी विश्वासात वाढावं. He made him to focus his eyes on the waves. आणि म्हणून सैतानाने पेत्राचे डोळे लाटांवर लावले. Suddenly Peter feared. आणि मग पेत्र अचानक घाबरला, He was going to drown. आता तो बुडणारच होता. And he called out, Jesus, help me, I'm perishing. मग त्याने लगेच येशूंना हाक मारली की येशू मला मदत करा, माझा नाश होत आहे, मी बुडत आहे. Jesus held his hand. आणि येशूनी त्याचा हात धरला And he said, why did you doubt? आणि येशूनी त्याला सांगितलं की तू शंका का धरली. Say, why did you doubt? का शंका धरली तू. Amen. आमेन. I want you not to doubt in माझी Jesus. इच्छा आहे की तुम्ही येशूंवर शंका घेऊ नका Never compromise your faith to fear. आणि कधीच तुम्ही रद्दबदल करू नका, विश्वासाची रद्दबदल भीतीपायी. Yes, every day, everywhere we see fights and killings and अर्थातच रोज lack and सगळीकडे आपल्याला suicide. रोज सगळीकडे आपल्याला हे सगळं पाहायला मिळतं. भांडणं म्हणा, आत्महत्या म्हणा, खून म्हणा, काय काय पाहायला मिळतं. I mean, you read the newspapers, बातमी आपण वाचतो, good people are committing suicide. चांगली चांगली माणसं आत्महत्या करतात, Somebody didn't get his salary, he's committing suicide. कुणाला पगार मिळाला नाही तर त्यांनी आत्महत्या केली, Business went down, committing suicide. व्यवसाय चाले ना तर आत्महत्या केली. असं बरंच आपण आता वर्तमानपत्रात वाचतो. And so this puts fear even in Christians. आणि याच्यामुळे काय होतं, ख्रिश्चन लोकांमध्ये सुद्धा एक भीती येते. But you don't need to fear any kind of threats or persecution the devil is trying to put before your eyes. पण सैतान तुमच्या नजरेसमोर जी काही भीती घालायचा प्रयत्न करत आहे ना, तुम्ही त्याला घाबरायची गरज नाहीये. Don't. Trust in Jesus. तुम्ही येशूंवर विश्वास ठेवा. Praise God. देवाला धन्यवाद. Love Jesus. येशूंवर प्रेम करा. Love will cast out all fear. प्रीती सगळी भीती घालवून टाकेल. Praise God. देवाला धन्यवाद. I'll continue next week. येत्या आठवड्यात मी विषय सुरू ठेवीन. Just increase your love towards Jesus. केवळ तुमचं येशूंवरचं प्रेम वाढवा. Yes. Increase your love for Jesus. येशूंसाठीचं प्रेम वाढवा. The more you will increase your love for Jesus, आणि जेवढं तुम्ही येशूंवरचं प्रेम वाढवाल, the less you will fear. तेवढं तुम्हाला कमी भीती वाटेल. The less you will fear. तेवढी भीती कमी वाटेल. The victorious people during this time of lockdown are people of faith. या लॉकडाऊनच्या काळात विजयी माणसं कोण, तर विश्वासाची माणसं विजयी. The ones who love God, ज्यांनी देवावर प्रेम केलं, the ones who love Jesus, ज्यांचं येशूवर प्रेम आहे, they will overcome fear. ते भीतीवर मात करतील. Talk to Jesus every day. येशूंशी रोज बोला. Seek His face. येशूंना रोज प्रार्थना करा. Every day you have to conquer fear. रोज तुम्ही भीतीवर मात करायची. Are you ready? तयार आहात? Shall I pray for you मग मी all? तुमच्या सर्वांसाठी प्रार्थना करू का? Just close your eyes. आपले डोळे केवळ बंद करा.
Lift up your hands. आणि दोन्ही हात वर करा. Humble yourself greatly. स्वतःला फार मोठ्या प्रमाणात नम्र करा Be open to Jesus. आणि येशूंसाठी उघडे राहा. Let him touch you right now येशूंना आता तुम्हाला स्पर्श करू दे, as I pray for you. जसं मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करेन. Loving Heavenly Father, माझ्या प्रेमळ स्वर्गीय बापा, I lift up my people before you. माझ्या लोकांना मी तुझ्या समोर ठेवत आहे. Many things are capturing them through fear. अनेक गोष्टी भीतीद्वारे त्यांचा ताबा घेत आहेत. Doubt, शंका, unbelief अविश्वास is invading even Christians. अगदी ख्रिश्चन लोकांमध्ये सुद्धा शिरत आहे. Dread and fear is gripping their heart. दहशत आणि भीती त्यांच्या हृदयाला जखडत आहे. Imaginary fears are also gripping their heart. काल्पनिक भीती पण त्यांच्या हृदयाला जखडत आहे. Father, right now, देव बाप्पा, आत्ता या वेळेला I pray for my people. माझ्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करतो. Some have real concerns. काही लोकांना खरोखर काही खरी काळजी आहे, Real concerns. खरी काळजी, And that's why they are afraid. आणि म्हणून ते घाबरलेत. Lord, प्रभू, I pray मी प्रार्थना करतो, you take charge of their तू lives. त्यांच्या जीवनांचा ताबा घे Answer them speedily. आणि पटकन त्यांना उत्तर दे. Help them speedily. त्यांना पटकन मदत कर. You spirit of fear, सगळा भीतीचा आत्मा I command you in Jesus' मी name. आज्ञा करतो येशूच्या नावात, Leave my people. सोड माझ्या लोकांना. Leave their minds and their bodies and their lives in Jesus' name. त्यांचं मन, त्यांचं शरीर आणि त्यांचं जीवन सोड. Leave them सोड त्यांना in Jesus' name. येशूच्या नावात. There are some of you who cannot sleep at night. तुमच्यातल्या काही लोकांना रात्री झोप येत नाही. Fear has gripped you. भीतीनं तुम्हाला धरलंय. You sleep late तुम्हाला रात्री उशिरा झोप येते and get up very early. आणि तुम्ही उठता पण फार लवकर. Some of you are not sleeping late or getting up early for prayer, but it is the fear that has gripped you. तुम्ही काही प्रार्थनेसाठी हे करत नाहीये, पण तुम्हाला भीती वाटतेय म्हणून असं होतंय. Restless you have become. तुम्ही अशांत झालाय. Master, प्रभू, there is no cure for this restlessness. आता या अशांतीचा काही उपाय नाही, Only Jesus. फक्त येशू. I pray that you touch them मी प्रार्थना करतो, तू त्यांना स्पर्श कर and heal them. आणि त्यांना आरोग्य दे. Put your power in them. तुझं सामर्थ्य त्यांच्यात घाल. Let their outlook be changed. त्यांचा सगळा हावभाव बदलू दे. Let their focus be changed. त्यांचं सगळं लक्ष बदलू दे. Let their lifestyle be changed जीवनशैली बदलू दे and provide for them all their needs. आणि त्यांच्या सगळ्या गरजा भागव. Thank you, Father. धन्यवाद दे बापा. I believe you have heard my prayer. माझा विश्वास आहे माझी प्रार्थना तू ऐकलीस, In Jesus' name I pray. कारण येशूच्या नावात मी मागितली. Amen and amen. आमेन. Praise the Lord. देवाला धन्यवाद. I believe माझा असा विश्वास आहे all kinds of fear has vanished. सर्व पद्धतीची भीती गेलेली आहे. As David said, जसं दावीद बोलला, I sought the Lord मी प्रभूला शोधलं and he heard me आणि त्याने माझं ऐकलं and he delivered me from all my fears. आणि माझ्या सगळ्या भयातनं त्याने मला बाहेर काढलं. As you keep seeking him every day, जसं तुम्ही रोज प्रभूला शोधत राहाल, he will hear you, प्रभू तुमचं ऐकेल, he will deliver you from तुम्हाला your सुटका fears. देईल सगळ्या भीतीतनं. Praise God. देवाला धन्यवाद. This is the hope that we have. ही आशा आज आपल्याला आहे. I pray मी प्रार्थना करतो, all of you will be bold from today, तुम्ही सर्वजण आजपासून हिम्मतवान व्हाल, that God is with you. की देव तुमच्या बरोबर आहे. Amen. आमेन. God bless you all देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित and करो. see you tomorrow. उद्या आपली परत भेट होईल. Amen. आमेन. Praise be to the Lord God Almighty. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो. But we never can prove the delights of God's love until all on the altar we lay. जब तक हम अपने जीवन की सभी चीजों को प्रभु के वेदी पर समर्पित नहीं कर देते, तब तक हम प्रभु के विश्वसनीय प्रेम को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर सकते. This morning, Pastor Peter and Pastor Jayashree have led us to a greater dependency on God. आज की सुबह पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री ने हम सभी को प्रभु यीशु पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होने की प्रेरणा दी है. Glory to God.
महिमा हो अप्रतिम परमेश्वर की। Now the final announcements. और अब अंतिम निवेदन। We are regularly uploading the videos of these services on our YouTube channel. Do subscribe to our channel. हम इन सभाओं के वीडियोस नियमित रूप से अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। To get the regular notifications of all our uploads, click on the red subscribe button and after that click on the bell icon next to it. हमारे अपलोड के नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं। Before you tune off, remember to give a like to this video. और आपसे निवेदन है, आप हमारी आज के वीडियो को लाइक जरूर दें। Join in tomorrow at 7:30 p.m. for the online Monday discipleship meeting. और कल शाम 7:30 बजे सोमवार शिष्य सभा की ऑनलाइन सर्विस देखने के लिए जरूर ट्यूनिंग करें। God bless you all, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें।